میں نے کہا جب تمہیں یہ پتہ ہے تو تم نے باجی کو ڈائریکٹ ہی دانہ ڈال دینا تھا۔ تو بلال بولا یار دانہ تو کب کا ہی ڈال دینا تھا لیکن تھوڑا مشکل تھا کیونکہ خالد ہر ٹائم گھر میں ہوتا ہے۔ اب خالد لاہور جا رہا ہے، اب وہ وہاں ہاسٹل میں رہے گا اور ہفتے کے ہفتے ہی گھر آیا کرے گا، اس لیے میں اب اپنا دانہ باجی کو ڈالوں گا۔ میں نے کہا اچھا تو دوسرا بندہ کون ہے؟ ابھی میں نے یہ سوال پوچھا ہی تھا کہ یک دم دکان پہ ایک عورت آ کر کھڑی ہوئی اور آ کر بولی بلال یہ چیزیں دے دو۔ بلال اس عورت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا لیکن اس عورت نے اپنے چہرے پہ کوئی بھی بات عیاں نہ ہونے دی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر دکان سے باہر آ گیا تاکہ بلال آرام سے اس عورت کو فارغ کر سکے۔ میں جب باہر آیا تو پھر اس عورت پہ غور کیا۔ وہ ایک درمیانے قد کی تھی اور اس کا جسم بھرا ہوا تھا لیکن وہ موٹی نہیں تھی، اس کا رنگ سانولا تھا۔ وہ عورت کوئی 10 منٹ تک وہاں کھڑی چیزیں لیتی رہی، اس کے ساتھ ہی ایک 8 یا 9 سال کی بچی بھی تھی، ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ پھر وہ عورت اپنا سامان لے کر چلی گئی۔ میں دوبارہ دکان کے اندر آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے بلال سے پوچھا یار یہ عورت کون تھی جس کو دیکھ کر تم بڑا مسکرا رہے تھے؟ تو بلال میری بات سن کر ہنسنے لگا اور بولا یار کاشی یہی تو وہ ہے جس کے ساتھ تیرے بھائی کا چکر ہے، یہی تو آج کل میری جان بنی ہوئی ہے اور میں اس سے پورا مزہ لے رہا ہوں۔ میں نے کہا یار بلال مال تو بڑا فٹ تم نے رکھا ہوا ہے۔ بلال نے کہا ہاں یار بڑی ہی گرم چیز ہے، فل مزہ دیتی ہے، لیکن تو فکر نہ کر تیرا کام اس سے کروا دوں گا۔ میں نے کہا واہ بلال یار میرے منہ کی بات لے لی ہے۔ بلال نے کہا مجھے 2 یا 3 دن دے دو، میں تیرے لیے اس کو راضی کر لوں گا۔ پھر میں نے کہا یار ٹائم ہی ٹائم ہے یار۔ میں نے کہا یار بلال اب بتا بھی دو اپنے رشتہ داروں میں دوسرا بندہ کون ہے؟ تو بلال نے کہا دیکھ کاشی جس کا میں ابھی بتانے لگا ہوں اس کا سن کر تم نے غصہ نہیں کرنا، لیکن میں یہ بات پکی بتا رہا ہوں کہ یہ بات سچ ہے۔ میں نے کہا یار تو بے فکر ہو جا، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ تو بلال نے کہا وہ کوئی اور نہیں تمہاری چچی سمینہ ہے۔ میں نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا کیا؟ تو بلال فوراً بولا میں نے کہا تھا نا تم غصہ کر جاؤ گے اس لیے نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں، مجھے غصہ نہیں آ رہا، اصل میں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بلال نے کہا کاشی یار یہ سچ ہے، سمینہ باجی کا بہت عرصے سے چکر چل رہا ہے، وہ اس کے ساتھ پورا مزہ لیتی ہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو بلال نے کہا اس کا اپنا کزن شوکت ہے جس سے وہ بہت عرصہ پہلے سے مزہ لے رہی ہیں اور مجھے بھی بہت پہلے کا پتہ ہے۔ میں نے کہا جب تمہیں پتہ تھا تو تم نے پھر سمینہ چچی کو کیوں نہیں دانہ ڈالا؟ تو پھر اس نے مجھے وہ والا واقعہ سنایا جو مجھے چچی نے بھی اپنی بہن کی شادی کا سنایا تھا۔ بلال نے کہا اس کے بعد میں نے دوبارہ کوشش نہیں کی، لیکن سمینہ باجی ابھی بھی شوکت سے مزہ لیتی ہیں۔ پھر میں نے بلال کو کہا یار تم نے مجھے بہت بڑی بات بتائی ہے، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ بلال نے کہا یار یقین آ جائے گا۔ بلال نے کہا جب سے تم آئے ہو سمینہ باجی اپنے گھر میں ہی شوکت کو مل چکی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار تم کیا بات کر رہے ہو؟ تو وہ بولا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، جب شوکت سمینہ باجی کے گھر گیا تھا تو میں اس کا پیچھا کرتے کرتے سمینہ باجی کے گھر تک گیا تھا، وہ اندر تمہارے گھر گیا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کس دن کی بات ہے؟ تو بلال نے مجھے دن یاد کروایا تو میں نے فوراً کہا ہاں یار مجھے یاد آیا، اس دن چچی نے مجھے کچھ سامان لینے کے لیے بازار بھیجا تھا، ہو سکتا ہے اس ٹائم میں وہ آیا ہو۔ تو بلال نے کہا ہاں یار یہ وہی ہوگا۔ پھر بلال نے کہا کاشی اگر تم یہاں کچھ اور دن رہو گے تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا جب یہ شوکت سمینہ باجی کے گھر جائے گا۔ تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، میں کچھ دن اور رک جاؤں گا، میں یہ کھیل دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ مجھے بلال کی دکان پہ بیٹھے بیٹھے بہت ٹائم گزر چکا تھا، جب ٹائم دیکھا تو 3 بجنے والے تھے۔ میں نے بلال سے کہا یار بہت ٹائم ہو گیا ہے، میں اب گھر چلتا ہوں، کل پھر دوبارہ چکر لگاؤں گا، پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ تو بلال نے کہا یار میں بھی دکان بند کر کے گھر جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے، تم بھی چلو کھانا کھا کر ہی جانا۔ میں نے کہا نہیں یار چچی انتظار کر رہی ہوں گی، پھر کسی دن کھا لوں گا۔ تو بلال نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، اور میں وہاں سے نکل کر رکشہ کروایا اور واپس گھر آ گیا۔ میں جب گھر آیا تو بچے اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے اور چچی بھی دروازہ کھول کر خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں باتھ روم میں گھس گیا اور نہانے لگا۔
नहा कर टीवी वाले कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद चची ने मुझे खाना दिया। मैंने कहा चची जान खुश ही खुश हों। फिर चची कुछ देर बाद उठकर चली गई और वो दिन भी गुजर गया। अगला दिन इतवार था। मैं सुबह ही उठ गया कि अपने अपने कामों में मसरूफ़ होने के बाद अपने कमरे में जाकर जैतून के तेल लिया और बाथरूम में घुस गया और कोई 1 घंटा दबा कर मालिश की और फिर नहा धोकर घर में चची को बताकर बिलाल की तरफ निकल आया। तकरीबन 11:30 हो गए थे जब मैं उसकी दुकान पर पहुंच गया था। बिलाल मुझे देखकर बोला, यार मैं समझा तू शायद भूल गया है इसलिए देर से आया है। मैंने कहा नहीं यार, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा मौका मिल रहा है और वो भी भूल जाता, ये कैसे मुमकिन है। मैं ज़रा रात को लेट सोया था, आज इतवार था, सब घर पे ही हैं, सब रात को लेट सोए थे इसलिए मैं भी लेट सोया और आंख भी लेट ही खुली है। बिलाल ने कहा घर चचा को क्या बताकर आए हो? तो मैंने कहा यह बताया कि मैं बिलाल की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा और फिर तुम्हारी तरफ आ गया हूँ। अब तुम बताओ अगला प्रोग्राम क्या है? बिलाल ने कहा प्रोग्राम पक्का है, बेफिक्र हो जाओ, बात हो गई है। उसकी बेटी सुबह ही दादी के घर चली जाएगी। मैं तकरीबन 1 बजे दुकान बंद करूँगा। उस टाइम गली सुनसान होती है और कोई देखने वाला नहीं होता। मैं तुम्हें उसके घर छोड़ आऊँगा, तुम अपना काम करके मुझे मिस कॉल देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊँगा और कोशिश करना 3 बजे से पहले पहले काम पूरा करके मुझे मिस कॉल कर देना। ज़्यादा देर अच्छी नहीं होती, मोहल्लेदारी भी देखनी पड़ती है। मैंने बिलाल को कहा यार तू बेफिक्र हो जा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूँगा। फिर मैं और बिलाल यहाँ वहाँ की बातें करते रहे और तकरीबन 12:45 बजे बिलाल ने कहा काशी तैयारी पकड़ ले, अभी हम उनके घर ही जाएंगे। मैंने कहा यार मैं तो तैयार ही हूँ। फिर बिलाल दुकान के बाहर पड़ी चीज़ें अंदर रखने लगा और सारी चीज़ें अंदर रख कर मुझे दुकान से बाहर आने का कहा और फिर हम दुकान बंद करके उस औरत के घर की तरफ चले गए। उस औरत का घर बिलाल की दुकान से ज़्यादा दूर नहीं था। उस गली के आखिर में एक डबल स्टोरी घर था जिस ऊपर वाली स्टोरी पे वो औरत रहती थी। दोपहर का टाइम था, गली सुनसान थी। फिर जब हम उस औरत के दरवाजे के पास पहुंचे तो बिलाल अपने मोबाइल से कोई नंबर मिलाया और कोई 1 मिनट बाद ही छोटा वाला दरवाज़ा खुला। यह दरवाज़ा ऊपर वाली स्टोरी पे जा रहा था। अलहदा रास्ता बना हुआ था। फिर बिलाल आगे आगे और मैं पीछे पीछे उसके चलता हुआ ऊपर चले गए। वो औरत ऊपर अपने किचन के पास खड़ी थी। फिर बिलाल ने कहा बाजी ये आपका मेहमान है, इसका अच्छा सा ख्याल रखना है। वो औरत बिलाल की बात सुनकर आहिस्ता से बोली अच्छा ठीक है और फिर बिलाल ये बोलकर चला गया। वो औरत मुझसे बोली आप अंदर कमरे में बैठो, मैं आती हूँ। वो मुझे अपने बेडरूम में बिठाकर खुद बाहर चली गई। मुझे थोड़ी देर बाद नीचे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और फिर थोड़ी देर बाद ही वो औरत मेरे लिए ठंडी पेप्सी का गिलास लेकर आ गई और मुझे गिलास देकर फिर बाहर चली गई। मैंने गिलास को 1 मिनट के अंदर ही खाली कर दिया और गिलास को पास में रखी टेबल पर रख दिया और मैं उस औरत के आने का इंतज़ार करने लगा। कोई 10 मिनट के बाद वो औरत दोबारा कमरे में आई और आकर कमरे में रखी हुई कुर्सी पे बैठ गई और मैं उसके बेड पे बैठा था। कुछ देर बाद औरत बोली आप खाना खाएंगे? मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं है। तो वो औरत खामोश हो गई। मैंने हिम्मत करने का फ़ैसला किया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैंने कहा आंटी जी आपके मियाँ कब फोत हुए थे? तो वो बोली आज से 4 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से वो फोत हुए थे। फिर मैंने पूछा आपकी बेटी किस क्लास में पढ़ती है? तो वो बोली उसने अभी मैट्रिक का इम्तिहान दिया है, वो अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही है। मैंने अब डायरेक्ट बात शुरू करने का सोचा और बोला आंटी जी आपको तो पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछ रहा हूँ कि आपका क्या दिल है। अगर आप हंसी खुशी राज़ी हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा मुकम्मल यकीन रखें कि मैं आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं दूंगा और ना ही आपकी इज्जत को बाहर किसी के आगे ख़राब करूंगा और ना ही कभी आपको ब्लैकमेल करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। और वैसे भी मैं यहाँ तो रहता नहीं हूँ, मैं तो इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ अपनी दादी के घर ही आता हूँ और फिर दोबारा वापस चला जाऊँगा और कभी कभी यहाँ आना होता है, इसलिए आपको मुझसे कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप दिल से राज़ी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपके घर से चला जाता हूँ। वो औरत मेरी बात सुनकर खामोश बैठी रही और फिर थोड़ी देर बाद उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर बाद दोबारा कमरे में आई और आकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और बाकी लाइट्स ऑफ करके ज़ीरो का बल्ब ऑन करके बेड पे आकर मेरे साथ बैठ गई। मुझे आंटी का इशारा समझ लग गया था। मैंने भी और हिम्मत की और आंटी की गर्दन से हाथ डालकर अपने और नज़दीक कर लिया और अपने होंठ उनके होंठों पर रख कर बोसा करने लगा।
آنٹی بھی کافی گرم عورت تھی، جلد ہی اس نے اپنے بازو میری گردن میں ڈال کر میرا فل ساتھ دینے لگی اور ہم نے کوئی 15 منٹ تک اسٹائل میں ایک دوسرے کو بوسہ کیا اور میں لگاتار آنٹی کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر سک کر رہا تھا اور آنٹی بھی ایسے ہی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر میں نے آنٹی کو بیڈ کے